प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार मौका दिया स्तुति करने के लिए, इसके लिए आपका परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन हमें देखने दिया, इसके लिए आप परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ। आइए हम शुरुआत करते इस आराधना को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता पिता। पिता अब तक हमें सुरक्षित संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करता पिता। आज का दिन हमें देखने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता पिता। आज के दिन को ब्लेस कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। आगे हम पिता आपकी स्तुति शुरू करने वाले पिता, उसे सुनकर पिता हम अनुग्रह पा सके, कैसे मदद कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। जो लोग इसे सुन रहे हैं पिता, उसे सुनकर वे तृप्त हो जाए पिता आपकी स्तुति में, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता पिता। इस बार पिता आगे जो भी हम पिता वचन सुनने वाले पिता, उसे सुनकर हम अनुग्रह पा सके, ऐसा मदद कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। इन सारे लोग को आपके नाम में आशीष से ब्लेस कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। आगे का समय केवल मैं आपको देता हूँ, इस छोटी से प्रार्थना से मांगते पिता, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं, गीतों के द्वारा उसकी स्तुति करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईश रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईश रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेंगे
ಕೊಂಡಾಟ 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 ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಪಾಪಗಳ ತೊಡಗಿದು ಶಾಪಗಳ ನೀಗಿದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳ ತೊಡಗಿದು ಶಾಪಗಳ ನೀಗಿದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೃಪೆಯ ಜೀವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೃಪೆಯ ಜೀವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ದೇವಾದಿ ದೇವನು ದಿನದಿನವೂ ತಂದೆಯ ದೇವಾಲಯನೇ ದೇವಾದಿ ದೇವನು ದಿನದಿನವೂ ತಂದೆಯ ದೇವಾಲಯನೇ ಆತ್ಮನ ಮೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಅತಿಶಯ ಅತಿಶಯವೇ ಆತ್ಮನ ಮೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಅತಿಶಯ ಅತಿಶಯವೇ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ದುರ್ಧರೆ ಶಬ್ದ ದುರ್ಧರೆ ಸೈನ್ಯ ಯೇಸು ಬರಲಿರುವ ದುರ್ಧರೆ ಶಬ್ದ ದುರ್ಧರೆ ಸೈನ್ಯ ಯೇಸು ಬರಲಿರುವ ಷಡ್ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡ ಹೊರಟೆ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆನು ಷಡ್ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡ ಹೊರಟೆ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆನು ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಯೇಸು ಬೀಜನು ಯೇಸು ಎಂದೆಂದು ಜಯ ನೀಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಯೇಸು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಎಂದೆಂದು ಜಯ ನೀಡುವ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊಸನ ಹಾಡಿ ಊರಿಗಳ ಸಾರೋಣವ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊಸನ ಹಾಡಿ ಊರಿಗಳ ಸಾರೋಣವ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದೇ आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं उस खुदा और प्रभु को याद करते हैं क्योंकि उसने हमें एक सुंदर सा मौका दिया कि हम ये ऑनलाइन थ्रू उसके वचन सुन रहे हैं, ये ऑनलाइन थ्रू उसके हम स्तुति गीत गा रहे हैं। पिता, कितने लोग हैं पिता आपकी स्तुति गीत को भूल चुके हैं पिता। यस लॉर्ड पिता, वो घर पर है फिर भी वो आपकी स्तुति गीत नहीं कर रहे हैं पिता। पिता बट ये ऑनलाइन थ्रू पिता लोग करे ऐसा हम समझ रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता
पिता लोग को बुद्धि दो पिता, आप में मग्न और आप में ध्यान बने रहे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, वो यहाँ वह व्यस्त ना हो पिता। पिता ये जो समय है पिता आपके साथ वक्त गुजारने का पिता, यही समय है पिता लोग आपके साथ बने रहे पिता। पता नहीं लोग कब कहाँ रहने वाले पिता, लोग किस जगह पे जाने वाला हमें पता नहीं पिता। पिता आप इन सारे लोग को आपके नामों में ब्लेस कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद। पिता परमेश्वर तेरे नाम में वो सामर्थ है खुदा।
पिता परमेश्वर खुदा तू हर एक के दिल को साफ करता है खुदा। पिता परमेश्वर हर एक के दिलों को तू जानता है खुदा। पिता परमेश्वर मैं मांगता हूँ राजा हर एक लोगों के लिए राजा, जो सुन रहे हैं राजा, जो देख रहे हैं राजा, जो आपकी स्तुति में मगन है राजा। पिता परमेश्वर जो आपको रोज याद करते हैं खुदा, हर एक को तेरे सामने रखते खुदा। पिता परमेश्वर हर एक को तू आशीष कर पिता। पिता परमेश्वर आशीष देने वाला केवल तू है राजा। पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी को दूर करने वाला केवल तू है राजा। पिता परमेश्वर हम संसारिक बातों में न जूझते हुए राजा, पिता परमेश्वर हम तेरे पास आए राजा। पिता परमेश्वर हम अपने आप को दीन करे राजा। पिता परमेश्वर हम अपने आप को नम्र करे खुदा। पिता परमेश्वर जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे राजा, तब तक हम तेरे राज्य में प्रवेश न कर पाएंगे राजा। पिता परमेश्वर हम सब मैं मांगता हूँ राजा कि हम लोग नम्र बने राजा। पिता परमेश्वर केवल तेरी इच्छा पूरी होने दे राजा। पिता परमेश्वर आप केवल आपके नाम को धन्यवाद करते खुदा। पिता परमेश्वर आगे पवित्र भोजन की ओर बढ़ते खुदा। पिता परमेश्वर तू हर एक को तू आशीष कर राजा, हर एक के कानों को तू खोल दे राजा, हर एक के मनों को तू खोल दे राजा, हर एक के दिलों को तू स्पर्श करने के लिए मांगते खुदा। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के अंदर राजा केवल तेरा वचन रहने दे खुदा। पिता परमेश्वर तू महान है राजा, तू सर्वश्रेष्ठ है खुदा। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं राजा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है खुदा। पिता परमेश्वर आगे के समय के लिए खुदा। पिता परमेश्वर में मांगता हूँ राजा या के लिए खुदा, तू उन्हें आशीष कर राजा। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दे राजा। पिता परमेश्वर आप उनके जरिए आप बातें करने के लिए मांगते खुदा। पिता परमेश्वर हर एक को तू आशीष कर खुदा। इस छोटी सी प्रार्थना मेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन। ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 2 ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಜೀವಿತ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಗೆ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಲೋಟನು ಆತನು ಸೋತು ಹೋದನು, ಅಪಜಯನಾದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಆದಿಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆದಿಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಮೊದಲು ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು, ಈಗ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈಗ ನಾವು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. ಆದಿಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆಗರಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರೇ? ದೇವರು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು, ದೇವರು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೇವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದಿಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ 86 ವಯಸ್ಸು ಇತ್ತು. ನಾವು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 99 ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 13 ವರ್ಷ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂತ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಗರಳ ಮೂಲಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕೇವಲ ಸಾರಳ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಆತನು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಯಿತು? ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮನಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡ್ರಿ, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ, 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಬ್ರಾಮನು ಮತ್ತೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಚೇತನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಮೊದಲು ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು, ನನಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರೋ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೊದಲು ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು, ನನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರು. ದೇವರು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿ? ವಚನ 5ರಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ತಂದೆ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಂದರೆ ಸಮೂಹಗಳ ತಂದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ತಂದೆ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಂದರೆ ಸಮೂಹಗಳ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕರ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸಾರಾಯಳು ಅನುಮಾನ, ಸಾರ ರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಾಜಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾರಾಯಳು ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ, ಸಾರ ಅಂದರೆ ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡಿರಿ, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ? ಆ ಪಟ್ಟಣ ಏನಾಗಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನಾಗಲಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀತಿವಂತನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆವು, ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? 23ರಿಂದ 32ರವರೆಗೆ ಸೊದೋಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ 50 ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ, 45 ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ, 40 ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ, 30 ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ, 20 ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ 10 ನೀತಿವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲೋದೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು 10 ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು? ವೈ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಲೋಟನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 10 ಜನರನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ 10 ಜನರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಂದರೆ, ಲೋಟನು 10 ಜನರನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೋಡಿರಿ, ಲೋಟನ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ 10 ಜನರನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಲೋಟನ 24 ವರ್ಷದ ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರದಲ್ಲಿದ್ದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನು ಮಾತ್ರ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ?
ಲೋಟನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಲೋಟನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಬ್ರಾಮನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮನು ಒಂದು ಸೊದೋಮ್ ಗೋಮೋರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು ತಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ 5 ಜನರನ್ನಾದರೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಒಬ್ಬ ನೀತಿಯ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆವಂತದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಜನರನ್ನಾದರೂ ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು 5 ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏಕೆ ರುಚಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ? ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಅಬ್ರಾಮ ಏನಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ? ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದಿಕಾಂಡ 22ನೇದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷನೇ ವದನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 75. ನೌ ಗಾಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 100. ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷದನಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷ ಅಬ್ರಾಮನು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಕಾದನು ಪ್ರಿಯರೇ. 25 ವರ್ಷ ಅಬ್ರಾಮನು ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ? ಆತನು ಕಾಯ್ದ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಂದರೆ ದೈವದ ತಡವು ಆ ತಿರಸ್ಕಾರವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ನೀನು ನಾನುಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೊಳಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಬ್ರಾಮನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಬಿಲವಡ್ ಸನ್. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನು. ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಅಂತಸ್ತು, ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ? ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಮೊದಲಾಗಿದ್ದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಬ್ರಾಮನು ವಿಧೇಯನಾದರು. ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ ಇಸಾಕನನ್ನೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಬ್ರಾಮನು ಆತನೇನಾದ? ದೇವರ ಸ್ನೇಹಿತನಾದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ತು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ? ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಬ್ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಬ್ರಾಮನು ಎಂಥವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. 1ನೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? 2ನೇ ಪುರುಷವೃತ್ತಾಂತ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. 2 ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 20 ವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. 2ನೇ ಸಾರಿ ಐಜಾಯ 41:8 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತು 3ನೇ ಸಾರಿ ಯಾಕೋಬ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23 ಜೇಮ್ಸ್ 2:23 ದೇವರ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನೋಡ್ರಿ, 3 ಸಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವುಗಳು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ತಿಳ್ಕೊತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್,
ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್, ಮೇಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ಮೇಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆತನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತು ದೇವರು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವುಗಳು ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ 3 ಸಾರಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಬಲ ಕೊಡಲಿ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕರಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ, ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋಣ. ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್.